افغانستان سے پاک سرزمین پر بزدلانہ وار، پاک افواج کا فوری اور مؤثر جواب، پاک فضائیہ کی صوبے ننگرہار، خوست اور پکتیکا پر کامیاب حملہ، 80 سے زائد خوارج کو جہنم واصل کر دیا، 7 کیمپس ملیامیٹ ہونے سے دشمن پر لرزہ طاری۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان میں حالیہ خودکش حملے افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کیے، پاکستانیوں کی سلامتی اور تحفظ سب سے مقدم ہے، عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، متعدد بار ثبوت پیش کیے لیکن افغان حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دوحہ معاہدے کی بھی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی کہتے ہیں پاکستان آئندہ بھی ملک کی حفاظت کے لیے ایکشن لے گا۔ پاکستان میں حالیہ حملے افغانستان میں موجود خارجی قیادت نے پلان کیے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز ریٹائرڈ کہتے ہیں یہ بھتہ خور اور لٹیرے ہیں، جو انہیں پیسے دیتا ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ 4 سال سے انہوں نے افغانستان میں الیکشن نہیں کرائے۔ امریکہ ایران جنگ کے سائے مزید گہرے، دنیا کا سب سے بڑا امریکی جنگی جہاز بحیرہ روم پہنچ گیا۔ جبلارٹ پورٹ کے اپنائے جبل الطارق میں نقل و حرکت کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ امریکی بحرہ بیڑا USS ابراہم لنکن بھی مشرق وسطی میں موجود۔ ایران ایٹم بم بنانے سے ایک ہفتے کی دوری پر ہے۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ہم ایران کو کبھی ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے۔ مشرق وسطی میں اتنے دباؤ کے باوجود ایران کے ہتھیار نہ ڈالنے پر امریکی صدر مایوس ہیں۔ مشرقی وسطی پر اسرائیلی قبضے کی حمایت کا بیان عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات اور OIC اور عرب لیگ نے امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا۔ مشترکہ اعلامیہ جاری۔ سندھ کی تقسیم سے متعلق قرارداد منظور کر کے آئین کو چیلنج کیا گیا۔ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مصنوعی اکثریت والی جماعت نے صوبے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سندھو دیش کا خواب ہی رہے گا، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش نہیں بن سکتا۔ جماعت اسلامی قرارداد کی حمایت کر کے شریک جرم ہے۔ وفاقی وزراء خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کے بیانات حکومت کی پالیسی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سوال، کہا وفاقی حکومت سے توقع ہے کہ وہ اس حوالے سے وضاحت کرے گی گورنر ہاؤس کو سیاسی محاذ آرائی یا حکومت مخالف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ علیمہ خان نے چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجا، نہ ہی کبھی ایسا تاثر دیا کہ وہ پارٹی چیئرپرسن بننے کی خواہش مند ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا شیر افضل مروت کے دعوے پر رد عمل، کہا ان کی گفتگو سے مایوسی ہوئی۔ ڈاکٹرز کہیں گے تو بانی PTI کو 1 ماہ کے لیے ہسپتال شفٹ کر دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے بانی PTI کے طبی معائنے کے لیے بانی کے بھانجے کا نام دیا گیا، جس نے عین وقت پر انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا یہ PTI ہی بتا سکتی ہے۔ اے خالق و مالک کون و مکان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بارار رحمت، آج ریاکاری پر علماء نے کی قیمتی نصیحت، جلدی امراض پر ڈاکٹر نازیہ سمیت ماہرین کی گفتگو، سماجی رہنما ظفر عباس بھی اسکرین کی زینت بنے۔ کراچی نارتھ نظم آباد حیدری کے قریب فلیٹ میں سحری کے وقت سلنڈر دھماکہ، 15 سالہ لڑکا جھلس کر جاں بحق، حاملہ خاتون سمیت 4 افراد زخمی، آگ لگنے سے فلیٹ مکمل تباہ، ملحقہ فلیٹ بھی متاثر ہوا۔ فائر ٹینڈرز نے 1 گھنٹے میں آگ پر قابو پایا، دھماکے سے عمارت کی لفٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ کراچی PIB کالونی میں رینجرز اور AVCC کی مشترکہ کارروائی، عزیز آباد سے اغوا شدہ تاجر بازیافت، 2 ملزمان گرفتار، جعلی نمبر پلیٹ والی ڈبل کیبن گاڑی اور موبائل فونز برآمد۔ ملزمان نے انٹرنیشنل نمبر سے کال کر کے اہل خانہ سے 1 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا۔
सादकाबाद के कच्चे में पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुश्तरका ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल। अंधेड़ गैंग के इंतहाई मतलूब डाकू यूसुफ बकरानी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। डीपीओ इरफान अली सम्मू का कहने है कि अब तक 227 डाकू ने हथियार डाल दिए हैं, 69 डाकू हलाक जबकि 97 जख्मी हालत में पकड़े गए। खुजदार और बार खान में तामीराती मंसूबों पर काम करने वाले 14 मजदूर अगवा। मुसल्लह शरपसंद पुलिस एहलकार का असलाह भी छीन कर ले गए। खुजदार से अगवा होने वाले 2 मजदूरों का ताल्लुक सिंध, बाकी 7 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बार खान से 5 मजदूर अगवा। लाहौर में ताजिर हनी ट्रैप का शिकार दिन दिहाड़े अगवा। एलीट फोर्स की वर्दी में मलबूस अफराद घर के बाहर से ले गए। डिफेंस से कैनेडियन शहरी के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक हमजा अहमद तहकीक के सिलसिले में आया था और डिफेंस फेस 10 में अपने दोस्त के घर रिहाइश पजीर था। ऑनलाइन टैक्सी से बाहर गया, ताहाल वापस नहीं आया। मरी के इलाके ओसिया मलकोट चौक के करीब ब्रेक फेल होने से कार हादसे का शिकार। 3 खवातीन मौके पर जाम हक, 6 अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान से 30 किलोग्राम चांदी पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तुर्कम बॉर्डर पर कस्टम ने ट्रक के टायर से चांदी बरामद कर ली, मुलजिम गिरफ्तार। चांदी की मालियत 4 करोड़ 80 लाख रुपए है। हैदराबाद पर माह रमजान में गदागरों का धावा। बाजारों, शाहराहों और मार्केटों में पेशावर भिखारियों के खिलाफ डंडा चल गया। लतीफ़ाबाद, ऑटोबान रोड और कासिम चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों से 100 से जायद गदागर गिरफ्तार। गदागरों में मर्द, खवातीन, बच्चे और ख्वाजा सरा भी शामिल। पपीता आपको रोड साइड पे एक हफ्ते पहले 250-200 रुपए किलो मिल रहा था, आज 300 रुपए किलो बोल रहे हैं। तो ये महंगे हैं यहाँ पे और कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है ना। सब फिर महंगे, सब खास तरबूज है, खरबूज है, सेब है। ये जो है ना ये पहले से महंगे हैं, यानी रमज़ान से पहले से महंगे। माह मुबारक में महंगाई का जोर। रमजान रिलीफ बाजारों से भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं। इस्लामाबाद में चंद रोज पहले तक कम कीमत पर दस्तयाब फलों के निर्ख यकदम बढ़ गए। किन्नू 230 और केला 210 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी फलों की कीमतें आसमान पर। पेशावर में अशियाए खुलनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन में कानून नाफिज करने वालों का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरी गिरफ्तार। हुकाम का कहना है गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमरीकी सदर का आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा टैरिफ में शामिल कई ममालिक दहाइयों से अमेरिका का इस्तेहसाल करते आए हैं। आइंदा महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाजत टैरिफ का तयन करेंगे। ट्रंप की रिहाइश गाह में घुसने वाला शख्स मार दिया गया। वाकया मिरुलागा पाम बीच रिजॉर्ट पर पेश आया। 20 साला नौजवान का ताल्लुक फ्लोरिडा से था। भारतीय फिजाइया के तैयारे उड़ते काबू। तेजस तरबियती परवाज के दौरान गिर कर तबाह हो गया। पायलट बरवक्त निकलने में कामयाब रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल में तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ। हॉलैंड के रॉयलैंड ऑल्टमन्स ने पाकिस्तानी हॉकी टीम की कोचिंग से माजरत कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को हेड कोच मुकर्रर किए जाने का कदीम काम। अबूरी सदर मुहियुद्दीन वादी कल नई मैनेजमेंट का ऐलान करेंगे। कैंड में सुपर 8 मरहले का दूसरा टाकरा। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हरा दिया। 147 के ताक़ुब में मेजबान टीम 95 पर ढेर। अहमदाबाद में भारत जनूबी अफ्रीका के हदफ 188 के ताक़ुब में। चीन के शुमाली इलाके तेज हवाओं और गर्द आलूद आंधी की लपेट में। बीजिंग में 46 मीटर फी सेकंड तक तेज आंधी, हद निगाह कम होकर रह गई। महकमा मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। और चीन के नए कमरी साल की रौनक रूस के चिड़िया घर पहुंच गईं। बच्चों और बड़ों की ड्रैगन रैली। पांडा को नए खिलौने मिले। मन पसंद आइस केक से तवाज़ा।